श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की अमृत बाणी शब्द की महानता आद काल तो मनदी है ते जिस रूप विच गुरमत विच शब्द की प्रधानता दसी गई, जिस रूप विच शब्द नूं साखियात परतख दे जान के मत्थे टेके गए, वो केवल सतगुरु गुरु नानक साहिब जी के घर अंदर है। दास ने पहला अज गुरियाई वाला दिन है तां मैं अर्ज कर लगा वां, जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करने सानू उहदे विच शब्द बहु अर्थां विच मिलदा है। उंज वह सारी गल नूं जे संकोचना होवे समेटना होवे ते तीन आ जिहड़े सतगुरु दे बचन ने सब कुछ गुरमत दा इहदे विच समेटिया जा सकदा है। फिर अर्ज करां, यही तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बख्शिश है। किसी भी सबजैक्ट नूं किसी भी शब्द नूं जे असीं कहीए महाराज सानू एक तुक विच एक शब्द भी समझा दिओ ते सतगुरु दो तुकां विच एक तुक विच भी समझा देणगे। ते जे कहीए महाराज इस दी व्याख्या ते सच एवे उसे शब्द की व्याख्या हजूर सैकड़े शब्दों विच भी कर देंदे आ। जिवें उदाहरण के तौर पर दास कई बारी अर्ज करदा है, असीं शब्द पुछ लैने ब्रह्म ज्ञानी, कोशगाता अर्थ यही करांगे ना कि जिसनों ब्रह्म का ज्ञान है, पर सतगुरु उस ब्रह्म ज्ञानी शब्द नूं इन सलोक विच बयान कर देंदे आ। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखै एकस बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी कोए। उसकी फिर डिटेल दे दी सतगुरां ने अगे। मैं फिर अर्ज करा, 80 तुकां विच कली ब्रह्म ज्ञानी की व्याख्या कर दी। ते जे 80 तुकां दा निचोड़ पढ़ना होवे तो सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी ने सलोक दे विच दे दिता है। मैं फिर आप जी नूं अर्ज करा कि शब्द की प्रधानता आद काल तो है। अर्ज है थोड़े जे अर्थ आपां करके गुरु नानक साहिब जी दे ये बचन असी तकरीबन हर विचार करने वाला जदों गुरबाणी या शब्द गुरु की गल करदा है, हर एक दी रसना ते ये शब्द आ जाता है। जो सिद्धा ने प्रश्न किया, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, ते हजूर ने उत्तर दिता, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। असी शब्द की गल करने हैं, पर मैं थोड़ी जी बेनती कर दियां कि गुरु ग्रंथ साहिब शब्द बहु अर्थां विच है। जिवें शब्द का अर्थ जीवन, घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, शब्द का अर्थ बोल, तिनका शब्द सच्चा सवारिया, शब्द का अर्थ ब्रह्म, उत्पत परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओपत होवे। शब्द का अर्थ हुक्म, सब इको शब्द वरतदा जो करे सो होई। शब्द का अर्थ आ गुरबाणी, जिवें आपां पाठ करने, सिखो शब्द प्यारिओ जन्म मरण की टेक। मेरी फिर बेनती है, शब्द का अर्थ अनहद नाद, अनहता शब्द वा जंत भेरी। सतगुरां ने शब्द वरते। दास ने एक बार अर्ज की सी इसी मंजी साहिब तो, क्योंकि मेरी इच्छा सी मैं प्रधान जी ने भी कहा भी सब तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अज गुरगद्दी दिन है, इसका जिक्र करना इस स्टेज तो अत लाजमी है। दास ने एक बार अर्ज की सी कि शब्द हज़ारां ने गुरु ग्रंथ साहिब विच, पर गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहिब विच आप विद्वान सज्जन बैठो, हैडिंग सरलेख सिर्फ 3 बारी आया है। शब्द सरलेख नहीं आया ज़्यादा। मेरी बेनती है, राग सरलेख है, अष्टपदी सरलेख है, चौपदे ने, पर 3 बारी सिर्फ सतगुरां ने शब्द सरलेख वरत्या ते 3 बारी सतगुरां ने मारू राग विच वरत्या। जदों असीं मारू राग पढ़ने आ तो इसकी शुरुआत हुंदी है सलोक तो, साजन तेरे चरण की होए राह सदतूर, नानक शरण तुहारिया पेखों सदा हजूर। हालांकि सलोक गुजरी की वार विच भी आउंदा है। इत्थे सतगुरां ने सिर्फ सलोक लिखिया। उस तो अगे गुरु ग्रंथ साहिब विच पहली बार शब्द सरलेख है, सस्सा बब्बा ते दद्दा शब्द। शब्द परमात्मा का सद है, उहदा सदड़ा है। ते जिन्हां दे घरां विच शब्द का सद्दा पैंदा है
ਉਹ ਪਿੱਛਰ ਰਾਤ ਉੱਠ ਸਾਈਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੱਦੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਡਿੰਗ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਤੀ ਸੱਦੜਾ, ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾ ਲੇਹ, ਖੇਮੇ ਛਤਰ ਸਰਾਇਚੇ, ਦਿਸਣ ਰਥ ਪੀੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿੰਨ ਕੋ ਸੱਦ ਮਿਲੇ। ਸਿਰਫ 3 ਤੁਕਾਂ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛਲ ਰਾਤ ਸੱਦੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਭਲਿਆ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਸੌਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਮੇ ਛਤਰ ਸਰਈਚੇ, ਦਿਸਣ ਰਥ ਪੀੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿੰਨ ਕੋ ਸੱਦ ਮਿਲੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਸਰਲੇਖ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਖੀ ਸਖੇਲੀ, ਗਰਭ ਗਹੇਲੀ, ਸੁਣ ਸ਼ੈ ਕੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸਖੇਲੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਲੇਖ ਵਰਤਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1469 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ, ਮੈਂ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, 2.5-3 ਸਾਲ ਘੱਟ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਲਗਭਗ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ। ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਮਸੂਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੇਤੂ ਬਣ ਕੇ, ਪੁਲ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਦ ਪੁਰਖ ਮਨੋਪਮੰ ਸਤ ਆਦ ਭਾਵ ਰਤਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੱਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਜੀ ਸੀ, ਮੁੱਲਾ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਸੀ, ਰਾਖਸ਼ ਸੀ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰੇ ਜਵਾਬਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ, ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਝਾਲ ਕੋਈ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ, ਮੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਕੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਦੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਈ ਦੇ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਓਟ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਰਤਿਆ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ।
सतगुरु गुरु अंगद साहब महाराज इतिहास कहता है कि शब्द की स्थापना की गई। धन गुरु अमरदास जी तो आवाज़ देंदे ने बाणी पढ़न वास्ते, असी रोज़ पढ़ने आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। सतगुरु तो इत्थों तक बाणी पढ़न का तरीका दसदे ने, जो पुरख है कर भगती नारख है अत लोचै भगती पाए, बहु रस साल ने सवार दी खट रस मीठे पाए, त्यों बाणी भगत सलाएं दे खर नामा चित लाए। अमृत वेले का जिक्र करते हैं, सतगुरु कहते हैं भगत इस तरह बंदगी वाले बाणी पढ़ रहे हैं। गुरु रामदास जी का वेला आया, उन्होंने शब्द की प्रधानता में शब्द कहे जिहड़े असीं सारे पढ़ने। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे। हजूर ने शब्द वरत्या सतगुर बचन, बचन है सतगुर पादर मुक्त जनावै गो। मेरे कहने तो मुराद मैं सिर्फ कथा के रूप च कह रहा, आप डॉक्टर साहबान बैठे हो, विद्वान बैठे हो, कि शब्द की बाणी की प्रधानता सतगुरु हर जामे विच बख्शिश कर रहे। पंचम पिता महाराज जी ने तो मेहर कर दी, उन्होंने शब्द की प्रधानता विच इन्नी बाणी उचारण की, जिवें असीं पाठ कर रहे हैं हमारी प्यारी अमृत धारी, गुर निमक ना मन ते टारी रे, दर्शन परसन सरसन खरसन रंग रंगी करतारी रे, खिन रम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे। जिथे बाणी लिए शब्द वरते ते जिन्ना शब्दां दा खजाना सी, क्योंकि वखरा विशा है कि गुरु ग्रंथ साहिब दे पहले प्रकाश दा बाणी दे विचों बाणी दे अर्थ करदे हैं, पर जिन्ना रूहानियत दा खजाना सी धन गुरु अर्जुन साहिब जी ने बड़ी बख्शिश की। गुरसिखो इन्हां शब्दां ते हंकार नहीं, पर गुरु जी ते मान करिए। साडे तो वड्डियां भागां वाला होर कोई नहीं जिन्हां सतगुरां ने सच्ची मुच्ची शहादत का जाम पी के गुरु ग्रंथ साहिब का खजाना बख्श दिता है। ताई शब्द वरत्या हम तनवंत भागड़ सच नाए, हर गुण गावें सह सुभाए, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निदाना। रतन लाल जाका कछु न मोल, भरे भंडार अखूट तोल। नाल एक शब्द क्या भाई, खर्चेगा बंदा किवें? आपां कई बारी कहने भी बंदा खर्चेगा ते तां खाएगा। इत्थे महाराज जी ने खर्चना शब्द बाद विच वरत्या, खाना पहला वरत्या। फिर अर्ज है शब्द भी कमाल दा जी, ये नहीं क्या भी खर्चो ते खाओगे, आप कहने पैसे खर्चेगा ते खाएगा। इत्थे हजूर कहने खावोगे ते खर्चोगे। ਇਹਦਾ मतलब है जे बाणी कमाओगे तो अग्गां वरताओगे, जे आप बाणी ना छकी तो दूजे नूं की वरतानी। फिर अर्ज कहते खर्चा खावे नहीं। महाराज ने शब्द वरते हम तनवंत भागड़ सचनाए, हर गुण गावें सह सुभाए, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निदाना। रतन लाल जाका कछु न मोल, भरे भंडार अखूट तोल। खां वह खर्चें रल मिल भाई, तोट न आवे वाधो जाई। ते सतगुरु इन्ने होका उच्ची दे रहे हो, सारे क्यों नहीं बाणी नाल जुड़दे? कहन लगे कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लहर लाए। महाराज जी ने शब्द वरते तिचर मूल ना थुड़ी दो, जिचर आप कृपाल। शब्द अखुट बाबा नानका खाए खर्च धन महल। संखेप अर्ज करा, जिस जगह ते आप बैठे हैं, पिछले दिन निरंतर कथा करदे अर्ज की, गुरु नानक साहब इत्थे बचन करके गए। महाराज ने बचन किए आने वाला समा आएगा, इत्थे भोग ते मोख का प्रवाह चलेगा, गुरमुखो सरोवर बने। अर्ज करा ये बिल्कुल दरम्यान जिथे असी सारिया संगतां मत्थे टेकने। मैं तो कई बारी कहना हुन्ना, आप सारे बैठे हो 7-7 8-8 घंटे लाइन च लगे आ। वो प्यारिओ बजुर्ग भी ने, बच्चे भी ने, बीबियां भी ने, दुध चुंगदे न्याणे ने। वो केड़ी खिच है जिहड़ी घंटियां बद्धी कहंदी कोई गल नहीं, 1-2 घड़ियां गुरु रामदास के चरनां च मत्था टेक जाए। प्यारिओ खिच है गुरु साहब की शब्द की बख्शिश। पहली गल प्रकाश बाद च होया है, जगह पहला तैयार की गई है। दुनिया च कोई धर्म ऐसा नहीं कि जिहदी मुबारक किताब तैयार होवे। शब्दों किताब ही वरते, असी गुरु ग्रंथ साहिब शब्द वरतने कि ओदा धार्मिक अध्यात्मक जिन्ना खजाना है उन्हां दा इकट्ठा होवे ते पैगंबर ये कहे कि इस खजाने दे प्रकाश लई पहला जगह निर्धारित करो
गुरसिखो केवल गुरु नानक साहब की जोत है। सच ए वे प्रकाश बाद विच उता जगह पहला बनी। प्रोफैसर पूरन सिंह लिखता है कि गुरु ग्रंथ साहब ली हरमंदर तो होर कीमती जिलत दुनिया विच कोई भी नहीं। इत्थे शब्द का प्रकाश है। धन गुरु अर्जुन साहब पंजवें जामी बख्शिश कर दी पहला प्रकाश करके। वेखो पहला हुक्मनामा भी उन्हों की बाणी चो आया। जदों शब्द क्या बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लिहो आवाज सुने सब पंथ अदब संग तब ग्रंथ सो खोला ले आवाज बुढ़ा मुख बोला सुई महला पंजवा संतां के कारज आप खलोया हर कम करावण आया राम धरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। बाणी दे उचारण करता उन्हां दे हुक्म आया। उन्हां सुन के सानू समझा दिता सिखो जामा पंजवा है पर प्रधानता गुरु के शब्द दी है। अर्ज करा इत्थे दीवान शुरू हो गए। ये मर्यादा गुरु अर्जुन साहब ने बख्शिश की। फिर भाई मनी सिंह आउंदे आ। मैं अर्ज करना जो बाद में गुरु गोबिंद सिंह जी वेले धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो कमेटी मना ली पिछले सालों तो दमदमा साहब गुरु ग्रंथ साहब की संपूर्णता की। गुरु तेग बहादुर पिता जी की बाणी दर्ज कर दी। उत्थे साडी जो रवायत है 48 सिखां नूं हजूर ने अपने मुख तो अर्थ बोध कराया। भाई मनी सिंह जी ने सबरूप लिखिया। सन्मानयोग बाबा दीप सिंह जी की उन्हां विच शमूलीयत है। अर्ज है सतगुरु इथों नदेड़ जाते आ। गुरमुखो जिहड़ा अज दा दिन है मैं टाइम थोड़ा जिहा इस पासे ला गया। मेरी इच्छा सी भी इहदा जिक्र जरूर करिए कि ये सतगुरु का शब्द ही है जिहड़ा रेल गड्डी अगे बैठण वास्ते सिख दे अंदर नूं उत्साह बख्शदा। वेखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप सब नूं खता भी खंजर वज गया। महाराज जी ने खंजर मारन वाले नूं सोध भी दिता पर जदों वो सोधते पे उस दे मुँह तो यही आवाज़ निकली हाय माँ हजूर ने क्या पठान के बेचे अम्मा मत बोल अल्लाह बोल अल्लाह। ये रब नूं चेते कर। आ जिहड़ा दिन अज है गुरमुखो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का स्वरूप प्रकाश करा के धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेक दिता। जिहड़ा आपां दिन मना रहे मैं सिर्फ 2-4 मिनट कह के आपां साके का जिक्र करना है जी। सतगुरां ने मत्था टेकिया। ज्ञानी ज्ञान सिंह उन्होंने पंथ प्रकाश विच प्रहलाद सिंह जी दे अपने रहतनामे विच सानू होर ग्रंथां विच भी मिलता है। सतगुरां ने मत्था टेक के शब्द कहे। भाई नंद लाल साहब जी नूं जदों गलबात की उदों 3 रूप कहे 3 रूप है मोहे के सुनो नंद चित लाए निर्गुण सरगुण गुरु शब्द कहूँ तोए समझाए। उस विच एक निर्गुण रूप जिहदा कोई माया दा गुण जिहदे असर नहीं। दूसरा रूप हजूर ने कहा दूसरा रूप ग्रंथ जी जान इनो अंग मेरो करमान रोम रोम अक्षर सो लहो बाच जथार तुम सो कहो जो गुरसिख दर्शन की चाहे दर्शन करे ग्रंथ जी आहे ते शब्द वरते प्रभात समय करके इशनान 3 प्रदखना करे सुजान। ज्ञानी ज्ञान सिंह उन्हां दा ये दोहरा सारा सिख जगत पढ़दा है। हजूर साहब जिहड़ी पोथी च मुख वाक लिखे कि आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म कह गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे जो प्रभ को मिल बो चाहे खोज शब्द में ले। उस विच एक तोक है सब गुरु प्रगट पै पूर्ण हर अवतार जगमग जोत बिराजरी श्री गुरु ग्रंथ मजार। उत्थे सतरे लिखी है सब गुरु प्रगट पै पूर्ण हर अवतार जगमग जोत बिराज की श्री गुरु ग्रंथ मजार। सतगुरां ने एक वार्तक बचन है साडे इतिहास का। जदों सतगुरु जी ये फैसला कर लिया भी सचखंड प्याना करना है जिन्हों असी अपनी शब्दावली च ज्योति जोत समावना कहने ते संगत ने बेनती करके पूछया। महाराज जी ने जिहड़ा उत्तर दिता वो शब्द सी सतगुरु जी ये संगत है जो तेरी तिस दा की हवाल। अर्थ बड़े सौखे ने। सतगुरु जी ये संगत है जो तेरी तिस दा की हवाल। अगों सतगुरां ने उत्तर दिता बचन कीता ग्रंथ है गुरु लड़ पकड़ो अकाल। अगला शब्द बड़ा ध्यान नाल सुनने वाला है सच्ची लो। ग्रंथ है गुरु लड़ पकड़ो अकाल
ਜਾਂਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੋਚਣਾ, ਆਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਸੁਤਾਂ 17 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੋਚਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੋਚਿਓ, ਪੰਥ ਘਟੇ ਨਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੋਚਣਾ, ਆਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੋਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੱਥੇ ਛਾਪਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਠਾਕੁਰ ਕੀਰਤਨ ਹਾਰ ਹਰ ਗਾਈ, ਸ਼ਰਮ ਥਾਕਾ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮਾ ਮਿਟ ਗਈ ਸਗਲੀ धाई, अब मोह जीवन पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की सरनाई। पर ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ 25 ਮਿੰਟ। ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ। ਸੱਚੀ ਲਓ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਰਾਗੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਸਿੱਖੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 4 ਅੰਗ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੌਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਟਨ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਿੱਖੋ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਿੱਖੋ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਿੱਖੋ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਿੱਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 1922 ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਨ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1925 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਲਾਦੀਨਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟ ਵਸਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਸਤਕ ਚੁੰਮ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਇੱਕ ਲੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਉਸੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਹਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਭਾਈ ਖਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਏ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੜੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਮਾਤਾ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਹੀਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨੀ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ, ਉਹ ਆਪ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਪੈਰ ਨੇ, ਸਿਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਸਲ 'ਚ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ, 119 ਖੋਪੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, 7 ਖੋਪੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਵੀ ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚਿਖਾ ਚੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ, 4 ਸਰੀਰ ਉਹ ਲਿਖੇ ਅੱਧ ਸੜੇ, ਫਿਰ 126 ਖੋਪੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟੋਕਰੇ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਇਸ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਰਦਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਕਾਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਤਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਖੋਪਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜੇ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਸੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਈਸੂ ਕਿੱਥੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈਸੂ ਦਿਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਥੋੜੀ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਟਕ ਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਜਥਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਥਾ ਅਟਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਵਾਲ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ
ये फौज विच भी भर्ती हुए ने। जदों आ साके चले, ननकाणा साहिब दे साके तो बाद आप सब नूं पता है भी पंथ ने यह कहा सी भी हर सिख अपने सिर ते काली दस्तार सजाए। भाई प्रताप सिंह जी काला दस्तारा सजा के अपनी नौकरी ते गए। अंग्रेज़ अफसर ने कह दिता भी जे नौकरी करनी है तो काला दस्तारा लाना पएगा। उन्होंने कहा भी काली दस्तार नहीं मैं उतारनी, अस्तीफा दे के आ गए। जो उन्होंने घरों माता हरनाम कौर ने इंटरव्यू दी, मैं थोड़े जे उहदे विचों शब्द आप नाल साझे करने ने। ज्ञानी भजन सिंह लिखते हैं, मैं उन्हां कोल जलंधर गया तो आप संगत नूं शायद पता होवे कि माता हरनाम कौर पटड़ी ते बैठी सी ते 3 महीने दा ओदी कुख विच बच्चा सी। ओदी कुख नूं भाग लगा होया सी, उधर च बच्चा सी। बीबी जोगिंदर कौर दा जन्म भाई प्रताप सिंह दी शहादत तो 6 महीने बाद होया है, जो परिवार दस रहा है। उस वक्त भाई प्रताप सिंह जिहड़े ने इन्हां पंथक जज्बा सी, ये पंजा साहिब आ गए। इन्होंने खजानची की ड्यूटी भी की, मैनेजर की भी की, पर एक गल याद रखियो बिल्कुल कोई तनख्वाह नहीं लई। बीबी हरनाम कौर दसदे ने कि उन्होंने घर के जेवर वेच के अपना गुजारा किया सी। भाई साहब भाई प्रताप सिंह जी हुणां ने ये गुरबाणी के रसीए सन, शब्द नूं मनण वाले सन। ये शिमला कोई समा रुके आ। शिमले इन्हां दे एक दोस्त के बेटे की डैथ हो गई। ये भी गल बड़ी सवादली है। 2 साल का बच्चा से उसकी मौत हो गई। कहते उस वक्त उस सिंह ने की किया, बच्चे दे मौत तो बाद वो रोया नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शब्द पढ़न लग पिया तो शब्द पढ़दा गल च ढोलकी पा के ढोलकी वजांदा शब्द पढ़दा बच्चे का अंतिम संस्कार कर गया। सरदार प्रताप सिंह जी उन्होंने कहा घर वाली नूं, माता हरनाम कौर नूं, कहने जे परमेश्वर मैनू पुत्र दे ते जे साडे घरे वापर जाए तो गुरु अगे अरदास कर असीं इस तरह भाणा मन सकी। परमेश्वर की खेड उन्हां कर बेटा पैदा होया जिस दा नाम रखा गया तरलोक सिंह। भाई प्रताप सिंह दा बेटा तरलोक सिंह ये 2 साल का होया ते तत्ते पानी च डिग के इहदी मौत हो गई। ये बच्चा 2 साल का सी जी। कुछ कहते ने गवांढियां ने सड़ दिता। मुक्ति गल की जदों उबलदे पानी च बच्चा डिग्या इहदी मौत हो गई। बीबी हरनाम कौर दस रहे सन ज्ञानी भजन सिंह नूं, कहते ने घर आए मैनू कहन लगे रोना नहीं, सिर्फ गुरु की बाणी पढ़नी है। ये सतगुरु सानू अज भाणा मनण वास्ते तैयार करते पे आ। वो लिखदी छोटा जिहा बच्चा झुलसिया होया ਉਹਦੀ लाश लैके जो उन्होंने शब्द लिखाए वो तो कहते आ इत्थों तक बैंड बाजा लैके आए। अपने बच्चे की अर्थी जदों लिजान लगे बैंड बाजा अगे वाजा वजे पिछे पिछे शब्द पढ़ते जान। अपने हथी बच्चे का अंतिम संस्कार किया पर भाई प्रताप सिंह की अख विचों एक भी अथरू नहीं निकलिया। संस्कार करके आए। दूसरी बेनती हुण दूजा पक्ष एक होर ले लीए। सरदार करम सिंह जी ये बारे आप सारे जानते हो। ये ज्ञानी भगवान सिंह जी के बेटे ने। आनंदपुर साहिब की धरती ते इन्हां दा जन्म होया है। इन्होंने शुरू तो ही जदों आ मोर्चे चले वेखो आम तौर पर महंत जिहड़े सन काबिज सन, पर यह भाई करम सिंह जी ने पिता जी की मौत तो बाद महंती इन्हां नूं मिली। पर प्यारिओ वो अपने हथी आनंदपुर साहिब की सेवा उन्होंने पंथ नूं दित्ती सी। भाई करम सिंह जी खुणा ने उतों आ गए। इन्हां असल च नाम मापिया ने संत सिंह रखिया सी। ये एक शब्द बहुत सुर च बोलते होंदे सन, संतां के कारज आप खलोया हर काम करावण आया राम। करम सिंह नाम उदों पिया जदों हजूर साहिब गए। इन्हां ने जाके उतों अमृत की दात लई ते 5 प्यारे साहिबान जी ने संत सिंह की थां ते नाम करम सिंह रख दिता। ये बड़े भरवें शरीर दे सन जी। दाड़ा इन्हां दा बहुत भारा सी। एक कीर्तन बहुत सोहना करते सन। कीर्तन के नाल नाल एक कथा बां कमाल करते सन जी। ये फिर पंजा साहिब कुछ दिन पहले ही गए आ। ये नहीं कि 2-4 महीने पहला, कुछ दिन पहला ये पंजा साहिब गए। उत्थे कीर्तन शुरू कर दिता, व्याख्या करनी, संगत जुड़न लग पई। भाई प्रताप सिंह हुणी उत्थे सेवा कर रहे सन।
ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਅਸਲ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਲਿਖਣੀ ਵੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 8 ਵਜੇ ਵਰਤੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 8 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਲੰਗਰ ਪੱਕਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤੀ ਛੇਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਵਜਦ 'ਚ ਪੜਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਖੋਂ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਖਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤਗੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗਾਇਆ, ਮੋਹ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦਵਾਰ, ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਕੈ ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਧਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰੀਰ ਸਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਤਲਾਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਚਨਾ ਆਈ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਚ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਏਡੀ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇंगे ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮੁਫਤ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਓ ਤੇ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੱਛੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਏ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਪੁੱਤ ਖਾਏ, ਮੀਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਭਈ ਜਲ ਨਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੁਖ ਪਾਏ, ਸਿੱਖ ਕੋ ਪਿਲਾਏ ਪਾਣੀ ਭਾਉ ਕਰ ਕੁਰਖੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਰੁਕਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਾਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਲੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਥਰ ਉਠਾ, ਥੱਲਿਓ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਦੁੱਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਪੱਥਰ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਸਾਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਗਰਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਹਿਮਤ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਸਲ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆਈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜੋ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਖ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਛੂਕਦੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਖੱਡੀਆਂ ਕਾੜ ਕਾੜ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਗੱਡੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਵੱਜੀ, ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਬਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੱਜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਬਾੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਾਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਬਾੜਾ, ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਫਸੇ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਆ ਪਈਏ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਜਬਾੜਾ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ। ਜਬਾੜਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੱਡੀ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕੀਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਿਓ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ, ਸਰੀਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਗਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਸਨ ਪਟੜੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਬਾੜਾ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛਿੱਥਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਖੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 4.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਪਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਢੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਜਬਾੜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਲਟਾਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਗੁਰਸਿੱਖੀ 'ਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਗਣੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ ਗਈ 7 ਤਵੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਨਵਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਭੁਜਾ ਬਾਂਧ ਭਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ, ਹਸਤੀ ਕਰੋਪ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਮਾਰਿਓ, ਹਸਤ ਭਾਗ ਕੈ ਚੀਸਾ ਮਾਰੈ, ਇਆਂ ਮੂਰਤ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਕਿ ਹਾਥੀ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਭਗਤ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਕਤ ਵਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੋਚਣਾ, ਆਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ